Hello, dear students. How are you? I hope and believe that you all are very fine by the grace of our Almighty God. Dear students, I'd like to welcome you all to my class. Today we will learn another wonderful topic of English grammar, and that is very important, dear students. So, are you all ready with your notebook and pen? And I hope by watching this class, you will be able to have a clear idea over this topic, dear student. So, this class is, for 6 to 10 standards students. These types of students, these classes of students, they will be highly benefited by this class. And you can see what is the topic for today? Preposition, dear students. So this is wonderful, one of the wonderful things that we need to. Very often we do not think it's an easy topic, but after this class, it will be more and more easy to you to understand, to use this preposition in the right place, dear student. So, what will be our learning outcome if we complete this class? So, know what is preposition, know the meaning of preposition. Knowing meaning is very important. So, this will know how to use preposition and where to use. Understand what to do for homework. Okay, dear students. So, these are our learning outcome if we nicely see. So, see here are given 50 preposition. Maybe you do not know the Bengali meaning of this preposition, but dear students, we should know the Bengali meaning of this preposition. If you do not know, you won't feel. So, what is preposition? What do you understand by preposition? Is a word that is used before a noun phrase or pronoun, dear student, isn't it? So, preposition is a word which is used before a noun phrase or a pronoun, connecting it to another word. This is called preposition, dear students. Is it now clear? So, if I ask you what is preposition, will you be able to answer? Yes. So, now by this picture, I try to make it clear. What do you understand by above, through, on, inside, within, up, beside, down, below? Okay, so these I try to make you understand by this picture. Okay, another picture I want to show here. By this you will be able to understand more. You see, onto, on, through, towards, to, into, in, inside of, within, beside, from, out of, away from. So now we will know the Bengali meaning, dear students. Okay, dear students, these are very important Bengali meaning. So I will try to make it clear. So dear students, you should remember, you should totally memorize this meaning of this preposition. This is very important. Of, you see, ra, of, hote, theke, dure, bondho, to, dike, poti, then toward, dike, in, bhitore, into, bhitore, dike, at, te, e, o, te, dike, poti, on, upor, except, betito, about, সম্পর্কে, beside, পাশে, besides, ছাড়াও, between, দুয়ের মধ্যে, among, অনেকের মধ্যে, within, কোনো সময়ের ভিতরে, through, কোনো কিছু মধ্য দিয়ে, while, সময়. So, then next, up, under, below, beneath, underneath, down, on top of, behind. We see the meaning of this preposition. These are very important, because when you want to use this preposition, if you do not know the exact meaning, you won't be able to use the preposition on the right place. Okay, dear student, that is why these are very important, that we need to know the Bengali meaning as well. So, in front of, Shanmukhe, by, around, across, near, along, beyond, against. Okay, so the next, during, out of,
until, till, with, without, for, since. Then after. Okay, then before, but, past, inside, because of, in spite of, despite, instead of, in lieu of, via, versus. This 50 preposition I tried to teach you today. Okay, dear students, so it's my advice for you all, please memorize this preposition, this 50 preposition, and if you can memorize this with Bangla meaning, I hope you will have a very complete idea about preposition. So you won't feel any more difficult in this topic. Okay, dear students, so is it now clear? So please write it in your notebook and keep memorizing. Let's go for practice. Okay, now preposition, as we know, that is used before noun, noun phrase or pronoun. We can use this preposition. Okay, now we will talk about now at. First preposition at, এর ব্যবহারটা আমরা শিখে নেব কিভাবে এই অ্যাটের ব্যবহার কোথায় কোথায় এই অ্যাটের ব্যবহারটা হয়ে থাকে ডিয়ার স্টুডেন্ট। সুতরাং ছোট স্থান শহর জায়গার পূর্বে অ্যাট বসে, আমরা জানি না ছোট স্থান শহর জায়গায় অ্যাট বসে, যেমন হি লিভস অ্যাট লালবাগ। ওকে, দ্য নির্দিষ্ট সময় বুঝাতে অ্যাট বসে, দূরত্ব বুঝাতে অ্যাট বসে। এখানে এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে ডিয়ার স্টুডেন্টস। দামের পূর্বে অ্যাট বসে, দায়িত্ব বুঝাতে অ্যাট বসে, বয়স বুঝাতে হি পাস এসএসসি অ্যাট 16। ওকে, সো এক্সাম্পলগুলো তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যাট ব্যবহার করবো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কি বুঝতে পারতেছি? ছোট স্থান, নির্দিষ্ট সময়ে, দূরত্ব বুঝাতে, দামের পূর্বে, দায়িত্ব বুঝাতে, বয়স বুঝাতে আমরা অ্যাটের ব্যবহার করব। এরপরে আমরা অনের ব্যবহার করবো। অনের বাংলাটা কি? হ্যাঁ, অনের ব্যবহার উপরে, যেমন কোনো কিছুর উপরে, হ্যাঁ, কিপ দ্য মোবাইল অন দ্য টেবিল। বার, দিন, তারিখের পূর্বে অন বসে, আই ওয়েন্ট দেয়ার অন স্যাটারডে। নদীর তীরে বুঝাতে অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ, হ্যাঁ, দিস ওয়ে। নির্ভরতা বুঝাতে অন, উই লিভ অন রাইস। হ্যাঁ, দেন ফ্লোরের সংখ্যা বুঝাতে অন, দ্য ব্যাঙ্ক ইজ অন দ্য 5th ফ্লোর, কোথায় রয়েছে যেগুলো বুঝাতে। সম্বন্ধ বুঝাতে অন। হি রোট অ্যান এসে অন লিবারেশন, কোনো কিছুর উপরে যখন কিছু কিছু লিখি আমরা তখন অন। তাহলে এই যে 6টা পয়েন্ট এখানে অ্যাটের 6টা পয়েন্ট এখানে দেওয়া রইল, এগুলো কিন্তু আমাদের যদি একটু আমরা ডিভাইস দিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু এই অনের ব্যবহার কোথায় কোথায় হবে আমরা কিন্তু বুঝতে পারতেছি, তাই না ডিয়ার স্টুডেন্টস? তাহলে এই দুইটা ক্লিয়ার না? লেটস গো অ্যানাদার ওয়ান। ইনের ব্যবহার একটু অনেক বেশি, একটা বেশি 7টা ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ইনের ব্যবহার কোথায় কোথায়। এখন আমরা অ্যাটের ব্যবহার ছোট স্থানের পূর্বে, কিন্তু ইনের ব্যবহারটা বড় স্থানের পূর্বে। ইনের ব্যবহার আই লিভ ইন বাংলাদেশ, বড় যেহেতু বাংলাদেশকে, এর জন্য এর পূর্বে ইন ব্যবহার। নোট, হ্যাঁ, সুতরাং কোনো বিষয় বা ভাষা বুঝালে তার আগে ইন বসে, যেমন ইন ইংলিশ, ইন বেঙ্গলি, আই রোট এ নোভেল ইন ইংলিশ। সো এই ক্ষেত্রে আমরা ইন। সময়ের ক্ষেত্রে বছর, মাস সে পূর্বে, বছর এবং মাসের পূর্বে আমাদের কি বসাতে হবে? ইন বসাতে হবে। মনে থাকবে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস? হ্যাঁ, যেমন হি ওয়াজ বোর্ন ইন 1980। ওকে, নাও পেশার পূর্বে ইন বসে, হি জয়েন ইন নেভি। বিষয়ের পূর্বে ইন বসে, যেমন হি স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি। অবস্থা বুঝাতে ইন বসে, যেমন শি ইজ ইন হ্যাপি মুড, অবস্থা কোন অবস্থায় রয়েছে। ওকে, ক্ষেত্র বুঝাতে ইন বসে, যেমন আই হ্যাভ নাথিং টু সে ইন দিস রিগার্ড। ওকে, তাহলে আমরা কোথায় কোথায় ইন ব্যবহার করবো? আমরা যদি এখান থেকে বেসিক কয়েকটা, যে বড় স্থানের পূর্বে আমরা ইন বসবে, তারপর এটা কি কোনো ভাষা বুঝালে তারপর ইন বসবে, তারপরে সময়ের ক্ষেত্রে বছর বা মাসের পূর্বে ইন বসে। এই কয়েকটা তুমি যদি মনে রাখো দেখা যাবে ইনটা তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে, কোথায় কোথায় তোমরা ইন বসবে, তখন আর ভুল হবে না, কনফিউশন হবে না ডিয়ার স্টুডেন্ট। ওকে, নাও আমরা এখন কোথায় যাব? টু এর ব্যবহার। হ্যাঁ, টু ওয়ান অফ দ্য ভেরি কমন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন। টু কোন ক্ষেত্রে? কোন স্থানে আসা, কোন স্থানে আসা যাওয়া বুঝালে ওই স্থানের আগে টু বসে। ওকে, যেমন হি গোজ টু মার্কেট, হি ওয়েন্ট টু ইটালি। ব্যক্তির কাছে বুঝালে তার আগে টু বসে, যেমন রাজু কেম টু মি। অনুসারে বুঝাতে টু বসে, যেমন আই ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং টু রুল। সীমানার বাইরে
বুঝাতে টু বসে, কোরিয়া ইজ টু দ্য ইস্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি, তাহলে এই কয়টা ক্ষেত্রে আমরা টু ব্যবহার করি ডিয়ার স্টুডেন্ট, মনে থাকবে। আমরা কিন্তু এই যে যেমন কী কী ক্ষেত্রে আমরা যখন চিঠি লিখি, এনভেলপ ইউজ করি, তখন কিন্তু দুইটা প্রিপোজিশন আমরা ব্যবহার করি। কি কি জানো? একটা হয়েছে ফ্রম, আর একটা হলো কি টু, মনে থাকবে। ফ্রম মানে হইতে, কে কার কাছ থেকে চিঠিটা যাচ্ছে, আর টু মানে প্রতি, কার কাছে আমরা চিঠিটা লিখতেছি। যদি আমাদের এই কনসেপ্ট কিছু কিছু টেকনিক, শর্টকাট টেকনিক যদি মনে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রিপোজিশনের উপরে আরও চমৎকার আইডিয়া থাকবে ডিয়ার স্টুডেন্টস। এরপরে আমরা অফের ব্যবহার, অফেরও একটা চমৎকার, অধিকার মালিকানা বুঝাতে অফ বসে। দিস ইজ দ্য কার অফ মিস্টার আজাদ, এর বাংলা এর, উপকরণ বুঝাতে অফ বসে, যেমন দ্য শু ইজ মেড অফ লেদার, ওকে। কারণ বুঝাতে অফ বসে, যেমন দ্য ম্যান ডাইড অফ ক্যান্সার। সম্পর্ক বুঝাতে অফ বসে, যেমন আই নো এভরিথিং অফ ইট, ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট। তাহলে টু এবং অফের ব্যবহার ক্লিয়ার। তার মানে আমরা এখানে যে কয়টা করলাম, আমার বিশ্বাস যে তোমরা প্রত্যেকটা প্রিপোজিশন এখন ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা বুঝতে পারতেছো, তাই না ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, নাও লেটস সি হোয়াট কামস নেক্সট। ওভার, ওভার অ্যান্ড অ্যাবভ এর ব্যবহার কিছুটা একই, বাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। কোনো কিছু স্পর্শ না করে উপরে বোঝাতে ওভার বসে, ওভার, কোনো কিছু স্পর্শ না করে, ওকে। যেমন দ্য প্লেন ইজ ওভার দ্য ফিল্ড, প্লেন যখন মাঠের উপরে, তখন কোনো কিছু স্পর্শ না করে যেটা চলতেছে ওভার। মাধ্যম বুঝাতে ওভার বসে, হি টকড ওভার টেলিফোন। বিপরীত পাশ বুঝাতে ওভার বসে, যেমন দে লিভ ওভার দ্য রোড, ওকে। অধিক বুঝাতে ওভার বসে, যেমন শিমু ওয়াইজ ইন ইন্ডিয়া ফর ওভার এ মান। সমগ্র, সারা অর্থ বুঝাতে ওভার বসে, দে হ্যাভ ট্রাভেলড ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ওকে। অ্যাবভ, সংযুক্ত না হয়ে উপরে বুঝাতে অ্যাবভ বসে, যেমন দ্য ফ্যান ইজ অ্যাবভ। ফ্যান কে এখানে মানের উপরে বুঝাতে অ্যাবভ বসে, যেমন দ্য গড অ্যাবভ 90% মার্কস ইন হিস্ট্রি। সুতরাং ওভার এবং অ্যাবভের ব্যবহারটা আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ডিয়ার, ভেরি ইজিয়েস্ট ওয়ে। সো ট্রাই টু নো দ্য বেঙ্গলি মিনিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইফ ইউ ক্যান ফলো দিস এক্সাম্পলস, আই হোপ you will more and more better you will understand, okay dear students. Now let's see what's coming next. Between and among, between and among, between, between কাদের কাদের ক্ষেত্রে? between দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে, তুলনা করতে between কে আমরা ব্যবহার করি, দুইজনের ভিতরে between, between রহিম and করিম, দুইজনের ভিতরে, okay. Now Bangladesh will win between India and England. Divide the apple between the two boys, okay. Then among, দুইয়ের অধিকের মধ্যে বুঝাতে, among দুইয়ের অধিকের মধ্যে বুঝাতে তখন আমরা among ব্যবহার করি। Bangladesh will win among 30 countries. Divide the apple between two boys, এখানে টু আমরা ব্যবহার করছি, টু। আর among অধিক, দুইয়ের অধিকের ক্ষেত্রে আমরা কোনটা ব্যবহার করব? amongটা ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইজ ইট নাও ক্লিয়ার? between and among, ওকে। দেন উইথ এর ব্যবহার, উইথ এর ব্যবহার, কিসের ব্যবহার? উইথ এর ব্যবহার। সাথে বুঝাতে উইথ বসে, যেমন হি কেম উইথ মি। দ্বারা দিয়ে বুঝাতে উইথ বসে, যেমন আই রাইট উইথ দিস পেন। তাহলে ক্লিয়ার? আমরা কি বুঝতে পারতেছি? তাহলে বিটুইন, অ্যামং অ্যান্ড উইথ হয়ে গেল, ওকে। এরপরে ফর এর ব্যবহার, ফরের বাংলা কি? জন্য। আমরা দেখি জন্য বোঝাতে ফর, যেমন আই উড লাইক টু ডু সামথিং ফর ইউ, দিস, সাপোজ দিস গিফট ইজ ফর ইউ, আমরা ফর ব্যবহার করি, ফরের জন্য, ওকে। দেন সময়ের আগে, ধরে, যাবত, ব্যাপিয়ে বুঝাতে ফর বসে, যেমন হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর 4 hours। এই সেন্টেন্সগুলি আমরা আগেও করেছি। সুতরাং ফর আমরা এখানে কারণ বুঝাতে ফর, যেমন আই উইল গো টু ইন্ডিয়া ফর এ ট্যুর, ট্যুরের জন্য আমি ইন্ডিয়ায় যাব। মূল্য বুঝাতে আই হ্যাভ বট এ মোবাইল ফর 5000 টাকা। সাহায্য অর্থ ফর, প্লিজ ডু দিস ফর ফেভার ফর মি, ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট। ফর এর ব্যবহার আমরা বুঝে গেলাম, ওকে। নাও বাই এর ব্যবহার, নাও বাই দ্বারা, পাশে বুঝাতে বাই বসে, যেমন শি স্যাড বাই মি। পথ অর্থে বুঝাতে বাই বসে, যেমন দে উইল গো দেয়ার বাই রোড দ্বারা।
কোনো উপায় বা পদ্ধতি বোঝাতে তার আগে বাই বসে, যেমন বাই হার্ড ওয়ার্ক। ওকে, মাধ্যম বুঝাতে বাই বসে, যেমন হি অ্যাচিভ সাকসেস বাই হার্ড লেবার। পরিমাণ বুঝাতে বাই বসে, যেমন দ্য টেবিল ইজ 2 feet বাই 3 feet। হার বুঝাতে বাই বসে, যেমন হি ইজ ইম্প্রুভিং ডে বাই ডে। সো we see here the use of by, different places we can use by. I have given here 6 points that you can use by. If you can revise this way, if you can study this way, these preposition, these are very common preposition. Okay, now from, as I told you, চিঠিতে আমরা কোথায় লিখি? from, কোন পাশে লিখি আমরা? চিঠির বা পাশে লিখে থাকি, তাই না? একদম উপরে ফ্রম লিখে থাকি। ফ্রম মানে হইতে, কি, কোথায় হইতে? হইতে বুঝালে, কোনো স্থান হইতে, থেকে বুঝালে, ব্যক্তির বা স্থানের আগে ফ্রম বসে। যেমন তোমার নিকট, ফ্রম ইউ, আই টুক দিস পেন ফ্রম রিনা। খুলনা থেকে, ফ্রম খুলনা। হি বট সুইটস ফ্রম মার্কেট। আমরা দেখি ফ্রমের ব্যবহার। ইনটু এর মানে ভিতরে, বাইরে থেকে ভিতরে বুঝাতে ইনটু বসে। বাইরে থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম, তখন কিন্তু আমরা ইনটু ব্যবহার করি। যেমন দ্য বয় এন্টার ইনটু দ্য রুম। সংঘর্ষ বুঝাতে ইনটু বসে, যেমন দ্য কার ক্র্যাশ ইনটু এ পার্কড মাইক্রোবাস। সংখ্যায় ভাগ হওয়া বুঝাতে ইনটু বসে, যেমন দে ওয়ার ডিভাইডেড ইনটু 5 গ্রুপস। তাহলে আমরা ইনটু ফ্রম দেখলাম। উইদিন, উইদিনের ব্যবহারটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুঝাতে উইদিন বসে, যেমন আই উইল কাম ব্যাক উইদিন 20 minutes। তাহলে ইজ ইট নাও ক্লিয়ার? ফ্রম, ইনটু, উইদিন। ওকে, দেন এরপরে আমরা চলে আসবো কোনটায়? টুয়ার্ডস। টুয়ার্ডসের দিকে, বরাবর বুঝাতে টুয়ার্ডস বসে, যেমন আই এম গোয়িং টুয়ার্ডস ইউনিভার্সিটি। ওকে, দেন বিফোর এর ব্যবহার, পূর্বে বুঝাতে বিফোর। রিনা কেম বিফোর লাঞ্চ। সম্মুখে বুঝাতে বিফোর বসে, যেমন রিনা স্টুড বিফোর মি। ওকে, দেন আফটার এর ব্যবহার, আফটার পরে, আফটার মানে পরে। আই উইল প্লে আফটার স্টাডি। চলমান অবস্থার পিছনে বুঝাতে আফটার বসে। পুলিশ রান আফটার দ্য ক্রিমিনাল। বিলো, বিলো মানে নিচে। ওকে, উই লিভ বিলো দ্য স্কাই। প্লিজ সি দ্য রুল হুইচ ইজ গিভেন বিলো। ওকে, তাহলে বিলো, আফটার, বিফোর, টুয়ার্ডস। ইজ ইট ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, নাও আন্ডার। আন্ডার মানে নিচে। আন্ডার মানে নিচে। নিচে অর্থ প্রকাশ করতে আন্ডার বসে, যেমন লেটস সিট আন্ডার দ্য ট্রি। বিবেচনাধীন অর্থ প্রকাশ করতে আন্ডার বসে, যেমন দিস কেস ইজ আন্ডার দ্য কোর্ট। অধীন অর্থ প্রকাশ করতে আন্ডার বসে, যেমন হি সার্ভস আন্ডার মি। অধীনে, হি সার্ভস আন্ডার মি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লেটস সি নেক্সট স্লাইড। অ্যাক্রস এর ব্যবহার। অ্যাক্রস, আড়াআড়ি ভাবে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। পভার্টি ইজ ইনক্রিজিং অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। গো অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট। ওকে, অ্যালং এর ব্যবহার, বরাবর অর্থে প্রকাশ করতে অ্যালং ব্যবহার করে। গো অ্যালং দ্য বেড। থ্রু এর ব্যবহার, কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে, থ্রু। হ্যাঁ, হি ইজ গোয়িং টু হোম থ্রু এ জঙ্গল। হ্যাঁ, কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়া, থ্রু। They went our village through the forest. Okay, against, against কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে। ওকে, রিনা sat against the wall. ওকে, অ্যাবাউট এর ব্যবহার, সম্বন্ধ অর্থ বুঝাতে অ্যাবাউট, অ্যাবাউট বসে, যেমন রফিক টোল্ড মি অ্যাবাউট দ্য গেম। প্রায় অর্থ প্রকাশে দ্য মুভি ইজ অ্যাবাউট টু এন্ড, প্রায় শেষ। দ্য মুভি ইজ অ্যাবাউট টু এন্ড, দ্য ক্লাস ইজ অ্যাবাউট টু এন্ড। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো দিস প্লেস। বিসাইড এর ব্যবহার, পাশে। বিসাইড, শি স্যাট বিসাইড মি। বিসাইড, এখানে এস নাই, কিন্তু এস হলে কিন্তু মিনিং ডিফারেন্ট হয়ে যেত। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইজ ইট নাও ক্লিয়ার? নেক্সট, গো টু নেক্সট। বিহাইন্ড। বিহাইন্ড মানে কি? বিহাইন্ড মানে কি? পিছনে। হ্যাঁ, পিছনে অর্থ প্রকাশ করতে বিহাইন্ড, যেমন প্লিজ স্টে বিহাইন্ড মি, আমার পিছনে থাকো। ওকে, বিয়ন্ড, চিন্তার সাধ্যের বাইরে, বিয়ন্ড অফ মাই ইমাজিনেশন। যেমন দ্য প্রাইস অফ দ্য ড্রেস ইজ বিয়ন্ড মাই বাজেট। হ্যাঁ, আমার বাজেটের বাইরে চলে গেল, সেই ক্ষেত্রে বিয়ন্ড। ডাউন এর ব্যবহার, উপর থেকে নিচে বোঝাতে ডাউন। হি ফেল ডাউন ফ্রম এ বিল্ডিং। ওকে, দেন সিন্স
নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে সিন্স ব্যবহার করি আমরা, এগুলি হয়তো টেন্সে এই ব্যবহারগুলি সিন্স ফরের ব্যবহারগুলি করেছি, সুতরাং এগুলিও তোমাদের জানা। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। ওকে, উইদাউট ব্যতীত, ছাড়া, হ্যাঁ, উইদাউট বলছে, যেমন ফিশ ক্যানট লিভ উইদাউট ওয়াটার, ছাড়া, উইদাউটের বাংলা কি? ছাড়া। আই ক্যানট লিভ উইদাউট ইউ, এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি। নাও নাও এখন এক্সারসাইজ। Okay, dear students, are you ready? Now you will do it. Okay, are you ready with your pen? Now I am going to complete this. He lives মিরপুর আর ঢাকা, হ্যাঁ, কোনটা ছোট স্থান আর কোনটা বড় স্থান? হ্যাঁ, মিরপুরটা ছোট স্থান, এর জন্য কি হবে? নিশ্চয়ই অ্যাট। ওকে, ঢাকাটা একটু বড়, এর জন্য কি হবে? ইন। ওকে, ফিনিশ। ইউ ওয়েন্ট দেয়ার, কি হবে? সময়ের পূর্বে কি হয়? অ্যাট। স্টুডেন্টস আর কি হবে বলো তো? ড্যাশ রুম, ইন দ্য রুম। দে এন্টার, ঢুকলো, এন্টার ইনটু দ্য রুম। আই শ্যাল মিট ইউ, এখানে টাইম রয়েছে, বার রয়েছে, মাস রয়েছে। দেখো তো কোনটার ক্ষেত্রে কি হয়? অ্যাট, অন, ইন। কি এগুলো কিন্তু আগে সব পড়ানো হয়েছে ডিয়ার স্টুডেন্টস। নাও প্র্যাকটিস। ওকে, so I hope Dhaka is on the Buriganga. My father will come, কোথা থেকে আসবে? হ্যাঁ, ফ্রম, হইতে, ইউনাইটেড স্টেট থেকে। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং, কি হবে এটা? মর্নিং। তাহলে কোনটা হবে? ফর না সিন্স? সিন্স। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং, এখন কি হবে? সিন্স তো হয়ে গেছে, এখন যেহেতু একদম নির্দিষ্ট সময় 2 ঘন্টার, এর জন্য কোনটা হবে? ফর। ওকে, নাও ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? নেক্সট another, divide the mangoes, যেহেতু টু বয়েজ, কি হয় বলো তো? এখানে টু বয়েজের ক্ষেত্রে যখন আমরা যে প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করি, কোনটা হবে? অ্যামং না বিটুইন? কোনটা হবে? অবশ্যই এখানে বিটুইন হবে। ওকে, দুজনের ক্ষেত্রে। দেন ডিভাইড দেম, অনেকের ভিতরে, তাহলে কি হবে এখানে? অ্যামং। হি স্যাট, কি হবে? বিসাইড মি। দেন দ্য হান্টার এইম, নির্দিষ্ট দিকে তাক করা, অ্যাট দ্য টাইগার। দ্য বুক ইজ অন, কি হবে? অন দ্য টেবিল। ওকে, দ্য ক্লক ইজ, কি হবে? অন দ্য কাপবোর্ড। দ্য টাইগার ওয়াজ কিল্ড, কার মাধ্যমে টাইগারটা হত্যা মানে মারা হয়েছিল? বাই দ্য হান্টার, কি দ্বারা মারা হয়েছিল? উইথ এ গান। ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? দেন দ্য ম্যান হ্যাজ নো স্কেপ ফ্রম ডেথ। হি ওয়াজ অ্যাগেইনস্ট আমার ওপিনিয়ন, যেহেতু এখানে রয়েছে, তার মানে এমন একটা প্রিপোজিশন দিতে হবে যেন পরেরটার সঙ্গে ম্যাচ করে। ওপিনিয়ন, আমার মতের বিরুদ্ধে। অ্যাগেইনস্ট, ইয়েস, অ্যাগেইনস্ট মাই ওপিনিয়ন। দ্য স্কাই ইজ অ্যাবভ আস। হি ডিলস উইথ হিজ কাস্টমার পোলাইটলি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লেটস সি সাম মোর। আই ওয়াজ born of a middle class family. Take care of your health. The committee consists of 5 members. He sat under, right, under a tree. He runs after money. Industry is key to success. So isn't these are very easy, dear students? Yes, I know, very easy. Now for your activity, you do this. Write this in your notebook and try to complete it. Okay dear students, so here I have given 20 in this slide, and next slide you will got more 20, total 40. And have you completed, dear students? So these all you have to complete. If you can go through this exercise, all the preposition will be easy, like water. Okay, now next 10. Total, how many I am giving? 50. So you have to complete. Okay, dear students? But you don't have to worry. You don't have to worry, dear students. So you're thinking that how you will complete all this 50? It's too much. I have given all the answers for you. You can check now. If you complete, you can check now. These are the 50 answers of those exercises. You can now match. Okay, whether your answer is right or wrong, you can now
match. Okay, dear students, now for more preposition, appropriate preposition. Now we will learn some appropriate preposition. In the book you will find many, but out of those many I have tried to give here some very common appropriate preposition. The pond abound dash fishes. He was absent. Abound with fishes. He was absent from the meeting. You should abstain from smoking. The hunter aimed at tiger. He is angry with me. Mother is anxious about my health. Bask in the sun in winter. This book belongs to me. He boasts of his riches. He is born of a Muslim family. Okay, now more. Hearing the sad news, he burst into tears. He was confined in the room. Our family consists of 7 members. Happiness consists in contentment. The man deals with the patient very politely. He died for our country. The boy died by suicide hanging. He is dull of hearing. He takes pride in his wealth. He is jealous of my reputation. Is he? Just keep doing this. Okay, this will be very easy if you can do it 2-3 times. Then a school is open to all. They are responsible for the problem. He is popular with his students. He has succeeded in life. I have trust in God. He presented me of going there. He congratulated me on my success. Don't boast of your health. He preferred milk to tea. He insisted on my going. So these are the exercise, but all the answers are given here. Now some exercise I will give you that you have to complete. Okay, so ready? These you have to complete. I did not give any answer here. So dear students, you have to do this. These are also will be very easy if you study, and if you do it, all these will be very easy. Okay, some more appropriate preposition. Okay, now though I have completed, but again I have given for your activity. Okay, now you can write it down. All this activity, this was our class on preposition, dear students. So isn't this class very wonderful, dear student? Yes, I know. So I encourage you all to complete all this activity. If you can go through this all activity, preposition will be easy to you. No more difficulty you have to face, dear students. Okay, so stay well, dear students. Try to wash your hands with soap. Stay safe and stay healthy. Thank you, my dear students. May God bless you all. Okay, dear students. Bye-bye.